talking to you. So it's my pleasure once again. And you know, Pakistan में हालात कुछ इस किस्म के थे regarding the government change, the so-called regime change. So we were quite stuck in that, और बस बन नहीं पा रहा था. But thank you very much once again, and it's a pleasure to be talking to you, to be talking to this forum, which I believe is widely recognized, is widely appreciated, widely followed on Instagram, and to be talking to people via you. Thank you so much. Thank you so much, first of all, to take your time out. And why don't we just dive right into it? देखिए पाकिस्तान के अंदर एस्पायरिंग जर्नलिस्ट तो बहुत ज्यादा हैं, ठीक है. एवरीवन वांट्स टू बी अ जर्नलिस्ट, स्पेशली अब वी हैव सीन अ वेव ऑफ फीमेल जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान हु यू नो wants a prime time TV show, ये सब कुछ. But your journey from a news correspondent, news reporter, आपने Jio से as far as I remember, I used to see you on Jio, and उसके बाद now you're hosting your own show, a prime time show, G for Gharida, और उसी की तरह आप you have you know continued your journey. तो अगर आप इसके अंदर से कुछ बताना चाहें एस्पायरिंग जर्नलिस्ट को कि what are the takeouts, and क्या फीमेल्स के लिए स्पेशली ये फील्ड मुश्किल है या इक्वली आसान है जिस तरीके से मर्दों के लिए? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. सो होता ये है कि आपकी जनरेशन के बहुत से लोग, बहुत से यंगस्टर्स एंड perhaps the teenagers, I would say, so उनको मैं याद रहती हूँ since Jio, whereas Jio was not my starting point. Jio was career, so I started long before. ये मैं हमेशा कहूँगी कि Jio ने definitely मुझे credit दिया, एक अच्छा platform दिया. But I have been in this profession since 2002. आपकी वीडियो स्टक हो गई है. Being a news anchor, news correspondent. Sorry, दरम्यान में आपकी कट हो गई थी. अब it's clear. Okay, so can you hear me now? जी, loud and clear. Okay, fine. So sorry about that. Perhaps some Wi-Fi signals or something like that, perhaps. So anyway, I was telling that Jio was the mid of my career. Jio was not from where I started. I started off from, in fact, in 2002, 2003. That was long time back. But yes, मैं हमेशा ये credit देती हूँ कि एक अच्छा platform provide किया, एक platform provide किया जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जो है उसको लोग पहचानते हैं. यहाँ पे जितने भी टेलीविजन के फेसेस आते हैं सबको लोग जानते हैं. So I started 2002, 2003 journalist as the news anchor person, as the news correspondent. और बल्कि उस दौरान मैंने actually ISPR के साथ भी काम किया. I hope you can hear me. जी आपकी वीडियो दिमाग में थोड़ी स्टक हो जाती है, बट आपने ISPR के साथ काम किया, ये वाली बात हमें लाउड एंड क्लियर समझ आई है. We cannot hear you again. Okay, fine. आपकी probably मुझे आपका probably headphones के अंदर कोई ना कोई problem ना हो. अगर if you can like disconnect it and try it again. Okay. आपकी Okay. So I'm leaving the chat and I'm joining it again, inshallah, in a couple of minutes, right? Perfect. Invited. जी, welcome back. Okay, hello again, everyone. अच्छा, हमें जो लास्ट आपकी बात समझ आई है वो ये आई है कि you have worked with ISPR. ये वाली बात हमें बहुत लाउड एंड क्लियर समझ आई है. अच्छा, ये वाली बहुत लाउड एंड क्लियर क्यों समझ आई है आपको? Okay.
of the current circumstances. ये वाली बात बहुत loud and clear. Fine. So I work with ISPR. I hope you people can hear me now properly. Yeah. Fine. So उसके साथ मैंने PTV के साथ काम किया. So मैं हमेशा मुझे ये फख्र रहता है, मुझे ये एक गुरूर रहता है कि मैंने पाकिस्तान टेलीविजन के साथ, जो कि एक बहुत बड़ी एकेडमी है, उनके साथ मैंने काम का आगाज किया. प्लस ज़िया मोहिउद्दीन साहब पाकिस्तान की इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, लिटरेचर इंडस्ट्री का, पाकिस्तान की टीवी इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री का, रेडियो इंडस्ट्री का. वो खुद अपने अंदर एक एकेडमी है. सो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा. उनसे मैंने उर्दू के अल्फाज की, उर्दू की अदाई जो है मैंने उनसे सीखी. सो एनी हाउ उसके बाद आई ज्वाइंड ATV. ATV में भी मैंने काम किया. बहुत से लोग ATV से भी जानते हैं. ज्वाइंड दुनिया टेलीविजन. दुनिया टेलीविजन को हम लोगों ने लॉन्च किया, और दुनिया के लॉन्च करने के साथ ही दिस वाज परहैप्स 2007 और 2007 आई थिंक. सो उसके साथ ही जियो कॉल्ड मी. आई ज्वाइन जियो, तो आपको याद है. वहाँ से ऑनवर्ड्स देन समा के बाद एक्सप्रेस के बाद आज टीवी, देन BNN को लॉन्च किया, एंड नाउ डेज आई एम वर्किंग इन News1. सो ऑलमोस्ट पाकिस्तान के तमाम बड़े इदारे हैं, तमाम ही हो गए हैं, एक्सेप्ट अ फ्यू जिनमें मैंने काम कर लिया है. सो that's quickly a recap of the journey. And आपने खवातीन बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई, which is very heartening actually. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था, जब मैंने स्टार्ट किया था, उस वक्त नहीं था कि लड़कियां मीडिया की तरफ आएँ. इसको कोई बहुत अच्छा, कोई बहुत पॉजिटिव प्रोफेशन नहीं समझा जाता, बावजूद इसके कि हम न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स में काम कर रहे हैं. लेकिन जी टीवी पे आ रही है तो ये लड़की के लिए मुनासिब प्रोफेशन नहीं है. सो इस माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा. लेकिन मैं आपको बता रही हूँ 2002-2003 की बात, आज से 18 साल पहले, 18-20 साल पहले आप इमेजिन कर सकते हैं. एंड आई वाज द ओनली पर्सन, आई एम स्टिल द ओनली पर्सन, आई एम स्टिल द ओनली फीमेल इन माय होल ऑफ फैमिली कि जो टेलीविजन सेक्टर की तरफ आई, जो जर्नलिज्म की तरफ आई. एंड आई एम स्टिल प्राउड ऑफ इट, एंड आई वुड ऑलवेज बी प्राउड ऑफ इट. एंड इफ आई हैव टू चूज as many times in my life, I would choose to be a journalist all the time, every time. So anyway, बहुत मुश्किल. जी सॉरी, मैं आपसे सिर्फ एक ही दे मेलोडियस 49 ने एक क्वेश्चन है, एंड प्रॉब्ली वो मेरा क्वेश्चन भी होगा कि व्हाई डिडंट यू ट्राई इन एयर बाय न्यूज़. तो अगर आप इस पे कोई कमेंट देना चाहें. हमारे यहाँ एक्चुअली मीडिया में ये होता है कि आपको ऑफर्स आती हैं, खासतौर पे एंकर पर्सन्स को, और उसमें अभी तक ARY के साथ शायद मेरी फिलहाल किस्मत में नहीं है, बट यू नेवर नो, नेवर से नो. सो परहैप्स कभी ARY से कॉल आ जाएगी तो मैं उसे कंसिडर कर लूँगी, बट अभी तक कुछ हमारा बंधन ऐसा बंधा नहीं है. बावजूद इसके ARY पे जितने भी कॉलीग्स काम करते हैं, नेम anybody, everybody is my friend. From Arshad Sharif Sahab, from Kashif Abbasi Sahab, Chaudhry Ghulam Hussain, बड़े अच्छे सलाम दुआ है, साबिर शाकिर साहब, Adami, again a very good friend of mine. So we all are friends actually. और कहीं ना कहीं हम सब की आपस में हम सब मिलके काम कर ही लेते हैं. So having said that, so that's the quickest answer. And I can comments के आवाज ठीक नहीं आ रही. Can you hear me? I can hear you loud and clear. I can hear you loud and clear. Probably वो users की थोड़ी सी इंटरनेट में ना मसला हुए, because I can hear you loud and clear. अच्छा, आपने शुरू के अंदर बात की थी कि रजीम चेंज की और ये सब कुछ, तो उससे एक और सवाल आता है कि देखिए खान साहब ने तो पहले का कह दिया हुआ था कि इकोनॉमिक है, ये सब कुछ होना है, मुल्क डाउन द लाइन जाएगा, ये सब कुछ होगा. देन व्हाई डू यू थिंक कि शहबाज शरीफ नोइंग कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है एंड ये सब कुछ होने लगे, तो व्हाई डू यू थिंक कि शहबाज शरीफ ऑप्टेड टू गेट इनटू द फेडरल गवर्नमेंट? और जैसे जरदारी साहब ने भी, मैं उनका रिसेंट एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा था कि हमने उनको बताया शहबाज साहब को जाके कि आपने ये हुकूमत करनी है. तो क्या डू यू थिंक a gun was pointed, sarcastically अगर इसको पुट किया जाए, कि a gun was pointed at शहबाज साहब कि आपने ये हुकूमत करनी है, बेशक जो मर्जी हो जाए? अच्छा, ये
गन पॉइंट पे करवाया गया कि नहीं करवाया गया, इसका मैं बाद में जवाब देती हूँ. बट अभी चंद दिन पहले आपने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी कह दिया कि जी हमारे पास ऑप्शन थी कि या तो हम इलेक्शंस में चले जाते या फिर हम जो है मुश्किल फैसले करते. सो वी चोज द मुश्किल वाला पाथ. ये अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पिछले 4 साल जो है हम ये सुनते रहे कि जी घबराना नहीं है. अब वो Yes. घबराना नहीं है, फेज है वो चेंज हो गया मुश्किल फैसलों में. सो ये अवाम के लिए हमेशा जो है ना ये सूरत हाल रहती है. पिछले 70-75 ईयर्स से अवाम के लिए ही मुश्किल फैसले होते हैं और अवाम के लिए ही होता है कि जी घबराना नहीं है. बट हैविंग सेड दैट, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सीरियस इन नेचर. सो प्राइम मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट, उनकी गवर्नमेंट कह चुकी है, ज़ाहिर उसमें पीपल्स पार्टी जरदारी साहब का भी आपने नाम लिया, कि हमारे पास 2 रास्ते थे. हमने रियासत को बचाई, हमने अपनी सियासत को नहीं बचाया. हमने पेट्रोल महंगा कर दिया, हमने डीजल महंगा कर दिया. सो इमरान खान के दौर में अगर आप मेरा ओपिनियन लेंगे, उनके दौर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम महंगाई का था, जो कि एक अवामी मसला था. और मैक्रो इकोनॉमिक्स तरक्की कर रही थी, यानी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तरक्की कर रही थी, जो बड़े बड़े फ्यू थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तरक्की कर रहे थे. लेकिन जो मिडिल क्लास थी और जो गरीब तबका था, वो बेचारा मजीद से मजीद पिसता चला जा रहा था. उस तक तरक्की के सम्राट पहुंच नहीं रहे थे. अब आपने बहुत सुना होगा कि 6% जीडीपी ग्रोथ, जिसको वर्ल्ड बैंक ने भी तस्लीम किया है, जिसको आलमी इदारों ने भी तस्लीम किया है, मैं कह बिल्कुल ठीक था. वो आपकी ग्रोथ थी, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट था वो एक गरीब तक, क्लास तबके तक नहीं आ रहा था. और आप सबको लोग महंगाई से कितना चीख रहे थे और हम कंपैरिजन करना शुरू हो गए. हमारी सबसे बात होती है, बातें हमसे वैसे भी मिलते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, तो सब लोग यही एडमिट करते भी, चाहे कैबिनेट के मिनिस्टर्स हो, चाहे एमएनएज हो, एमपीएज हो, सेनेटर्स हो, सब यही कहते थे कि जी महंगाई की वजह से हमें बहुत मुश्किल का सामना है और हम आवाम के साथ पास जा भी नहीं है. सो दिस वाज द बेसिक कॉज. इसके अलावा भी रीजंस थे. फॉर एग्जांपल, मीडिया पर जिस तरह से क्लैम्प डाउन किया जा रहा था, खास तौर पे फीमेल जर्नलिस्ट को टारगेट किया जा रहा था. मेरी एग्जांपल आपके सामने है. हमारे खिलाफ एक फिल्म, और मैं आई वुड अब्दुल्ला, आई वुड टेक लिबर्टी एट योर फोर. मैं कहना चाहूंगी कि जरूर कि देखिए, हम देवता नहीं होते, हम कोई डिवाइन अवतार्स नहीं है. आप लोग हम पे तनकीद कर सकते हैं, बिल्कुल करें, हम लोग भी गलत हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गाली देना शुरू कर देंगे. ये डिफरेंस हमारे नौजवानों को, हमारी यूथ को समझना होगा कि गाली तनकीद नहीं होती या गाली इख्तलाफ नहीं होती. आपको मेरे से 1000 इख्तलाफ हो सकता है, मुझे किसी और से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आप इख्तलाफ को एक मुहज़्ज़िब गुफ्तगू के साथ और एक दलील के साथ बैठ के बात करें. इसी तरह से मुआशरे जो है वो सुलझते हैं और बढ़ते हैं. सो एनीवे, बहुत से इश्यूज थे. महंगाई था, सहाफत के हवाले से प्रॉब्लम्स थी. तो इस वजह से इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया. ये एक डिबेटेबल, एक कंट्रोवर्शियल क्लेम है, जिसको पाकिस्तान के तमाम इदारे, या तो आप कह दें कि जी आप पाकिस्तान की फौज को नहीं मानते, आप उनके कैपेबिलिटीज़ को नहीं मानते, आप आईएसआई को नहीं मानते, आप उनके कैपेबिलिटीज़ को नहीं मानते, तो फिर तो बात ठीक है. लेकिन जब आपको पाकिस्तान के तमाम सर्विसेज चीफ्स ये कह रहे हैं, आपको पाकिस्तान की प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसीज, चाहे वो सिविल हो चाहे वो मिलिट्री हो, वो आपको बता रही हैं कि साजिश नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद आप रजीम चेंज के हवाले से एक बयानिए पे कायम है, तो क्या किया जा सकता है. बट सवाल तो फिर बनता है कि आप रजीम चेंज पर बात तो करते हैं, ठीक है, लेकिन आप अपनी कारकर्दगी पे, अपनी परफॉर्मेंस पे उस तरह बात क्यों नहीं करते. आप क्यों नहीं याद दिलाते कि महंगाई के हवाले से लोग कितने तंग हो गए. और लोग उस वक्त भी यही कह रहे थे कि जी इलेक्शंस करवा देने चाहिए फौरन. और आपको याद होगा इमरान खान साहब ने जनवरी में कह दिया था कि 3 मंथ्स, अगले 3 महीने हमारी हुकूमत के लिए बहुत कड़े हैं, अगर हम निकाल गए तो सरवाइव कर जाएंगे, नहीं निकाले, यानी कि खान साहब को पता था ये सारी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वगैरह. एनीवे, आई थिंक पॉलिटिकल सवाल जवाब. अच्छा, आपने इसी के दरमियान बात की हरासमेंट की भी, जिस तरीके से जर्नलिस्ट की होती थी सोशल मीडिया के ऊपर, एंड जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जर्नलिस्ट की हरासमेंट होती थी, ट्विटर के ऊपर चलाए जाते थे, और एक
मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती थी और ट्रेंड्स अगेंस्ट स्पेसिफिक जर्नलिस्ट और अब आके ट्रेंड्स अगेंस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो उस तरीके को हैज दिस पोलराइज द कंट्री मोर, या क्योंकि हमारे पास अभी रिसेंट एग्जाम्पल इमरान खान साहब की आ गई, जिनको परसों ही कल वाले परसों सुबह फजर के टाइम उनको एलिजिडली अबडक्ट किया गया। एंड आप कितनी ही वॉइसेस पाकिस्तान के अंदर दबा सकते एंड कितनी ही वॉइसेस को आप वो कर सकते हो। एंड रिसेंट इमरान खान के जलसों के अंदर भी हमने अब एक पोस्टर्स देखे हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ था हैशटैग बाजवा जान छोड़ दो, हैशटैग XYZ। तो कॉलिंग आउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, डू यू थिंक दिस इज द राइट डिसीजन? एब्सोल्युटली नॉट। मैं आपके जो सवाल का आखिरी हिस्सा है, जो लेटर पार्ट है, पहले उसको एड्रेस करूंगी। देखें, एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते आईने पाकिस्तान आपको भरपूर हक देता है कि आप अपनी राय का इजहार करें पूरी आज़ादी के साथ, लेकिन आईने पाकिस्तान आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है। यानी कि आप अपनी आज़ादी का इजहार तो कर सकते हैं, लेकिन अब्दुल्ला, जहां से आपकी जात का आगाज होता है ना, वहां पर मेरी आज़ादी खत्म हो जाती है। ये हम सबको समझ। आज़ादी का मकसद ये नहीं है कि आप मादर पिदर आज़ाद हो जाएं, आप बिल्कुल जो भी आए आप ऑल फॉल मुगल्लिज़ात हर किस्म की बातें आप बकना शुरू कर दें। हर आज़ादी है आपको, अगर रियासत यानी से कोई भी शिकायत मुहज़्ज़ब, पुरअमन और जमहूरी अंदाज में बिल्कुल उसका इजहार करें, लेकिन गालियां देना, बिला वजह के ट्रेंड्स चलाना, बल्कि ये बिला वजह तो एक बहुत मामूली सा लफ्ज़ है, नेगेटिव ट्रेंड चलाना, इसको मैं कतन एंडोर्स नहीं करूंगी। और दूसरी बात ये कि आप देखिए, आप स्टेट इंस्टीट्यूशंस और उनके सरबराहों के खिलाफ क्यों ट्रेंड चला रहे हैं? आप जलसों में उनके खिलाफ प्लैक कार्ड्स क्यों लेके जा रहे हैं? आप जलसे जुलूसों में उनके खिलाफ नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? अभी 2-3 दिन बाद वो कहीं सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जी कोई प्रोटेस्ट होने वाला है लंदन में किसी पर्सनालिटी के खिलाफ। इसका मकसद क्या है? क्या आप इदारों को मुतनाज़िया बनाना चाह रहे हैं, या आपको ये लगता है कि जी इदारे हमारी हुकूमत को या हमारी जमात को वापस इक़्तिदार में? मुझे समझ नहीं आती कि आखिर इसका मकसद क्या है। आखिर आर्मी का किरदार क्या होना चाहिए? अगर आप ये मानते हैं कि एक आइन है और पाकिस्तान को एक आइन के तहत, कानून के तहत चलना चाहिए, तो फिर आप क्यों मुतालबा कर रहे हैं कि जी कोई न्यूट्रल नहीं हो सकता? फिर आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि इदारे आपको वापस इक़्तिदार में लेके आए, वापस आपको गवर्नमेंट में लेके आए? मतलब ये हुआ कि आप तो आईने पाकिस्तान के मुखालिफ जा रहे हैं। आईने पाकिस्तान कहता है कि आर्मी का, पाक फौज का कोई किरदार नहीं होना चाहिए सियासत में किसी भी किस्म का। तमाम उनके जो ऑफिसर्स हैं, जो भी आर्मी को ज्वाइन करता है, वो एक हलफ उठाता है, उस हलफ का वो पाबंद है, जिसके तहत वो ये वादा करता है, कि मैं अपने एक अहद करता है कि मैं सियासत में मुलव्विस नहीं होऊंगा। तो मुझे नहीं समझ आती कि इस सारी कैंपेन के पीछे मकसद क्या है। इसके 2-3 मकासद हो सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि जी आप जानबूझ के घसीटें सियासत में, कि जी इदारे हमें सियासत में वापस लेके आए, हमें इक़्तिदार में वापस लेके आए। दूसरा, इसके पीछे बहुत वाइडर स्कीम ऑफ गेम है। मैं नहीं कहती कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ उसमें मुलव्विस है, या पाकिस्तान के एसोसिएट्स या उनके हमदर्दान इससे मुलव्विस हैं। जितनी मैं या आप अब्दुल्ला मुहिब वतन हैं, उतने ही पीटीआई के लोग भी पैट्रियट हैं। किसी की हुब्बुल वतनी पे कभी कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए, मेरा ईमान है। लेकिन होता क्या है कि जहां पर भी इस किस्म का कोई लूप होल क्रिएट होता है, तो वहां पे जो आपकी दुश्मन कुव्वतें हैं वो उसका फायदा उठाना शुरू कर देती हैं। आप अपनी मासूमियत में, या आप नौजवान तबका खास तौर पे अपनी मासूमियत में या अपने गुस्से के इजहार में कोई भी ट्रेंड्स चला रहा है, कोई भी प्लैकार्ड्स लेके जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन आपकी उस मासूमियत को, खासतौर पर नौजवानों की मासूमियत का दुश्मन फायदा उठा सकते हैं, और वो उस ट्रेंड के अंदर, वो उस कैंपेन के अंदर, वो उस स्कीम के अंदर, वो उस गेम के अंदर कूद सकते हैं और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करवा सकते हैं। देखिए, दुनिया भर को मालूम है कि आपके इदारों में से इससे मजबूत इदारा जो कि रह गया है वो फौज का इदारा है, और वो आईएसआई का इदारा है। और दुश्मन की आप देखिए, भारत जब भी बात करता है, भारत के बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स, उनके बड़े बड़े नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के आर्मी चीफ्स वगैरह की स्टेटमेंट उठा के देख लें, उनको एक देती है वो है पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई।
اسی طرح جو آپ مالک ہیں جو کہ بہت زیادہ آپ کے ساتھ برادر ہیں یا بہت زیادہ دوستانہ نہیں ہیں آپ کے ساتھ، یا اگر کوئی آپ مالک بھی ہوں ان کے اندر بھی بہت سے ایلیمنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے خیر خواہ بن، سو یہ باتیں کہیں گمبھیر نہ ہو جائیں. میں عوام کو، ہماری ماشاءاللہ نوجوان بڑی نوجوان سوری آپ کی آواز دوبارہ دماغ میں بریک ہو گئی ہے. آئی گیس کہ ان کا انٹرنیٹ ہیز کافی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہوئی تھی ریگارڈنگ کہ کس طریقے سے بیسیکلی ہماری یوتھ نیڈس ٹو ایکٹ مور ریسپانسبلی ان جسٹ انوائٹ ہر اگین. I have sent the invite with the link, but it is showing that. جی come back. ہیلو. Welcome. اچھا before you move on. میرے آ گیا تھا کہ thank you for joining Propaganda live. The session has ended. So I thought کہ آپ نے شاید ختم نہیں کر نہیں دیا. نہیں 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 وہ منٹ کی اچھا I really wanted to ask you a question کہ اس کا مطلب جس طریقے سے آپ نے پچھلی ایک بات کی اور وہ سب کچھ کی تو does this mean کہ پاکستان کی جو armed forces ہیں they are beyond criticism اور they are ان کو ہم لوگ criticize یا ان کو ہم لوگ غلط بات پہ the nation at least یہ ڈیموکریٹک تو نہیں نہ ہوا یہ ڈیموکریسی تو نہ ہوئی کہ آپ I cannot say that you are wrong like you cannot say کہ I am not wrong. Very interesting and very daring, very bold and very important question you have asked, Abdullah. میں نہیں سمجھتی کہ اس ملک میں کوئی بھی مقدس گائے ہے، چاہے وہ کوئی بھی ریاست کا ادارہ ہو. میں نہیں سمجھتی اس ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں ہونا چاہیے. میرا جو کہنے کا مقصد ہے وہ صرف یہ، دیکھیے میں نے بات شروع یہیں سے کی تھی کہ آپ اختلاف رائے کریں، آپ گالی نہیں دیں، Yes. آپ کسی کیمپین کا حصہ نہ بنیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی ریاستی ادارہ کچھ غلط کارروائی کر رہا ہے یا کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو آپ کے نزدیک غلط ہے، سب سے پہلے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب دیکھیں غلط کیا ہے وہ میرے نزدیک آپ کے نزدیک مختلف ہو سکتا ہے. ہم 22 کروڑ پاکستانی ہیں. 22 کروڑ پاکستانی بہت مشکل ہے کہ کسی بھی ایک معاملے پہ متفق ہو سکیں. تو آپ کو سب سے پہلے آپ کو اپنی سوچ، اپنی سمجھ وہ میچور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو لگتا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے ابھی ارسلان خان کا ذکر کیا نا کہ ان کو فجر کے وقت اپنے گھر سے اٹھا لیا گیا. دیکھیں یہ چیز غلط ہے، نہیں ہونی چاہیے، رائٹ. اس میں اگر کوئی بھی ریاست کا ادارہ ملوث ہے آپ تنقید کریں، بے شک تنقید کریں. یہ چیز غلط ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. پاکستان ایک کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے کہ جہاں پر آپ بغیر قانون کے، بغیر الزام کے کسی کو بھی اٹھا لیں گے. اور جس طرح بلوچ لاپتہ کیے جاتے ہیں، جس طرح کراچی سمیت سندھ میں لوگ لاپتہ کیے جاتے ہیں، خیبر پختونخوا میں لاپتہ کیے جاتے ہیں، پنجاب تک میں لاپتہ، مطلب پاکستان کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پہ شہری لاپتہ نہ کیے جاتے ہیں. تو یہ غلط ٹرینڈ ہے، یہ غلط رویہ ہے، یہ غلط کردار ہے. اس کردار پہ آپ تنقید کریں، آپ آواز اٹھائیں، چاہے کوئی بھی ریاستی ادارہ اس میں ملوث ہو، آپ اس پہ آواز اٹھائیں. لیکن اگر آپ گالی نکالیں گے، اگر آپ غیر قانونی کام کریں گے،
تو پھر آپ ایک غلط کام کے جواب میں غلط کام کر رہے ہوں. تو یہ میرا آپ کو پوائنٹ ہے کہنے کا. آئی ہوپ آئی میڈ اٹ کلیئر کہ پاکستان میں کوئی ہولی کاؤ، کوئی مقدس گائے نہیں ہونی چاہیے. آپ بلا شبہ تنقید کریں، لیکن جمہوری انداز میں آپ کی تنقید کچھ لمیٹیشنز کے اندر ہونی چاہیے، جو کہ آئین کے پیرامیٹرز ہوں، جو کہ قانون کے پیرامیٹرز ہوں. مثال کے طور پہ ابھی شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، بہت افسوسناک، نہیں ہونا چاہیے. تو ان کی صاحبزادی ایمان زینب مزاری صاحبہ، مجھے بڑا احترام ہے ان کا، بہت اچھا کام کرتی ہیں، وہ لائر ہیں. بہت لوگوں کے انہوں نے کیسز جو کہ واقعی ڈیزرونگ تھے. لیکن ایمان نے اس وقت غصہ کہہ لیں یا آپ یہ کہہ لیں جذباتیت میں، یا ان کی والدہ کے ساتھ ایسا ہوا تھا تو انسان غصے میں آ جاتا ہے، ہرٹ ہو جاتا ہے. انہوں نے کچھ الفاظ ادا کر دیے، ٹھیک ہے، جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے. اب ایمان کے ساتھ ایک غلط کام ہوا تھا، شیریں مزاری کے ساتھ ایک غلط واقعہ ہوا تھا ان کے مطابق، لیکن جب انہوں نے اس کے رد عمل میں ایک غلط کام کیا تو آپ مورل گراؤنڈ کھو دیتے. تو وہ مورل گراؤنڈ پھر ایمان مزاری صاحبہ نے کھو دیا تھا، جس پر میں نے بات بھی کی کہ یہ غلط تھا، یہ غیر مناسب تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے یہ کیا ہے، آپ کے پاس فورمز موجود ہیں، آپ کے پاس عدالتیں موجود ہیں. اب تو سوشل میڈیا عبداللہ سب سے بڑا فورم ہے. آپ کی کہیں پر بھی کوئی سنوائی نہ ہو رہی ہو، کوئی آپ کی بات نہ سن رہا ہو، آپ سوشل میڈیا پر آ جائیں تو منٹوں سیکنڈز میں جو ہے آپ وائرل ہو جاتے ہیں، کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. اور ہوا بھی یہی کہ پھر ایمان صاحبہ کو اپنا وہاں پر معافی مانگنی پڑی عدالت میں. سو کہنے کا مطلب میرا یہی ہے کہ آپ بے شک تنقید کریں، ہر ریاستی ادارے پہ تنقید کریں، چاہے وہ جرنیل ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ صحافی بھی ہو. میں نے پہلے بھی کہا تھا مجھ سے اختلاف ہے، تنقید کریں، کوئی مقدس گائے نہیں ہے، لیکن تنقید کچھ پیرامیٹرز میں رہ کے کریں اور کچھ لمیٹیشنز میں رہ کے کریں، جو کہ جمہوریت کے اور آئین کے پیرامیٹرز. جس طریقے سے obviously you have covered different governments پاکستان کے اندر ان سب کچھ، you have seen different governments in پاکستان. اینڈ ایک ٹرینڈ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شخصیت پرستی پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے. پاکستان کبھی نواز شریف کی شخصیت پرستی ہو گئی، کبھی بھٹو کی ہو گئی، کبھی ایکس وائی زی کسی اور کی ہو گئی، کبھی عمران خان صاحب کی ہوگی. اگر ریسنٹ ٹائمز کے اندر دیکھا جائے، ڈو یو تھنک اگر ریسنٹلی ہم لوگ اس ٹرینڈ کو دیکھا جائے شخصیت پرستی کے، تو عمران خان نے جس طریقے سے جلسے کی، اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ نے جس طریقے سے، ڈو یو تھنک یہ ایک سوسائٹی کے اندر ڈویژن کریٹ کر رہے، ڈسپیرٹی کریٹ کر رہے، اینڈ کانفلکٹ آف اوپینینز لیڈنگ ٹو ورڈز بگر فائٹس اور بگر چیزیں؟ فیملی کے اندر ہی ابھی تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ یہ ہے تو یہ ہے، لیبلز لگا دیے. تو ڈو یو تھنک کہ اب ریسنٹ ٹائمز کے اندر یہ زیادہ ہوا ہے یا یہ عرصے دراز؟ Okay, again a very interesting question, and Abdullah, I feel so good, and I really feel good. آپ اتنے اچھے سوالات کر رہے ہو. اب آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. ایک تو آپ نے کہا شخصیت پرستی، کہ ہم پرسنالٹیز کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ جو سوال کرنا چاہ رہے ہو وہ آئی تھنک پولرائزیشن کے حوالے سے ہے کہ ہماری سوسائٹی پولرائزڈ ہو چکی ہے. دیکھیں، سب کانٹیننٹ کا ہمیشہ سے ایک تاریخی پرسپیکٹو رہا ہے، بلکہ سیاست کا ہمیشہ سے ہی، بیکاز آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز، تو سیاست کا ہمیشہ سے ایک آپ کہہ لیں کہ ایک نیچر رہی ہے کہ یہاں پہ شخصیات ڈریون کرتی ہیں سیاست کو، خاص طور پہ سب کانٹیننٹ پہ ہمیشہ سے شخصیات نے ڈرائیو کیا ہے پالیٹکس کو، پولیٹیکل پارٹیز کو. جو موروثیت کی بات کی جاتی ہے وہ یہی کی جاتی ہے کہ جی آپ کو شخصیات کے اندر لانا پڑے گا، جو کہ میں ٹوٹلی ایگری کرتی ہوں. عمران خان جب ان کا عروج آیا تھا 2011 کے بعد سے، اور میں نے بہت ان کی کوریج کی، ان کی پولیٹیکل کوریج بہت زیادہ کی، ان کے جلسوں کی کوریج بہت زیادہ کی، تو جتنا بھی لوگوں سے میں بات کروں کے اندر جو ایک ہوپ تھی کہ ہمیں ایک تھرڈ فورس ملی ہے آپشن کے طور پہ، اور ایک ایسا بندہ ہے کہ جو ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ جی فلاں ابن فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں، کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بھائی ہے، فلاں کا باپ ہے، فلاں، یہ نہیں دیکھ رہے. ایک بالکل ہمارے اندر سے جس کے ساتھ ہم کنیکٹ کرتے تھے، ایک عوامی فگر ہے جو کہ کرکٹر تھی، ایک عوامی فگر ہے جس نے شوکت خانم ہاسپٹل بنا. تو یہ لوگوں کے اندر ایک بہت اس وقت جذبہ تھا، اسی لیے انہوں نے فوراً عمران خان کے ساتھ کنیکٹ کیا. تو یہ ایک تبدیلی تھی، اور اس تبدیلی کو قائم رہنا چاہیے تھا.
میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں جتنی زیادہ پولیٹیکل فورسز آئیں گی اتنی زیادہ آپ کے پاس آپشنز آئیں گی، اتنا زیادہ آپ کا معاشرہ اور آپ کی سیاست میچور ہوگی. نوجوان کیوں نہیں سیاست میں آتے؟ اور یہ کریڈٹ ضرور دینا چاہیے، میں ضرور دوں گی عمران خان کو یہ کریڈٹ کہ ایک ایسا طبقہ تھا جو کہ سویا ہوا تھا، خاص طور پہ نوجوان طبقہ، اس کو انہوں نے جایا ہے اور اس کو یہ مین سٹریم پالیٹکس میں لے آئے ہیں. اس سے پہلے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کا بھی ان کے ساتھ بھی یوتھ ہوتی تھی، لیکن ایک یوتھ کا بہت بڑا طبقہ تھا جو کہ سو رہا تھا، جو کہ بالکل سیاست سے کٹ آف رہتا تھا، کیونکہ اس کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں تھے. یا پی ایم ایل این آپشن تھی، یا پیپلز پارٹی آپشن تھی، یا مارشل لا آپشن تھی. یہ تین آپشن اس کے پاس ہوتی تھی کہ کبھی یا تو پی ایم ایل این آ جائے گی، یا پیپلز پارٹی آ جائے گی، یا پھر کوئی فوجی ڈکٹیٹر آ جائے گا. سو اس کے پاس ایک تھرڈ پولیٹیکل آپشن آئی تھی عمران خان کی صورت میں، جو کہ بہت اچھی تھی. لیکن وہ کیوں نہیں برقرار رہ سکی، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. پھر عمران خان بھی شخصیت پرستی کا شکار ہو گئے. اب دیکھیں ان کے جو نظریاتی کارکن تھے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف بنائی تھی، یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ انفارچونیٹلی ہوتا ہے، خاص طور پر سب کانٹیننٹ میں، اور سب کانٹیننٹ میں خاص طور پر پاکستان میں، کہ جب آپ اقتدار میں آتے ہیں، حکومت میں آتے ہیں، تو آپ کے آس پاس پھر خوش آمدی جمع ہو جاتے ہیں جو یس جی سر جی حضوری کرتے ہیں، اور پھر آپ کو آہستہ آپ کے اصل مخلص لائر ورکرز کے ساتھ دور کر دیتے ہیں. اب پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہی ہوا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم لوگوں نے دیکھا پی ایم ایل این کے ساتھ بھی دیکھا، پیپلز پارٹی دیکھا، بٹ عمران خان تو ایک 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 رے آف چینج تھے نا، ایک رے آف ہوپ تھے. ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. سو یہ شخصیت پر کیسے ٹوٹے گی؟ یہ تب ٹوٹے گی جب زیادہ سے زیادہ نوجوان سیاست میں آئیں گے اور گراس روٹ لیول سے نوجوان آئیں گے، اور ان کو آنا چاہیے. اور صرف یہی نہیں کہ نوجوان آ کے ایم این ایز بن جائیں یا ایم پی ایز بن جائیں یا بن جائیں، ان کو لیڈرشپ رول میں آنا چاہیے. یعنی کہ ہم کیوں دیکھیں پاکستان تحریک انصاف میں ان کے علاوہ کبھی کوئی اور لڑکا جو کہ لاہور مزنگ کا رہائشی ہو، جو کراچی کا رہائشی ہو، خیبر پختونخوا کے کسی علاقے کا رہائشی ہو، بلوچ نوجوان ہو، یا گلگت بلتستان یا کشمیر سے ہو، وہ آ کے لیڈ کرے، وہ پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین بنے. اسی طرح ہم پی ایم ایل این، اب دیکھیں نا پی ایم ایل این، دیکھیں جی پاکستان مسلم نواز، سو ہے ہی اس کا نام ہی نواز ہے، یعنی کہ نواز شریف کی فیملی سے جڑی ہوئی ہے. سو اس طرح سے پیپلز پارٹی، چلے پیپلز پارٹی میں تو کہیں کم از کم جماعت کے ساتھ نہیں لگا ہوا جیسے پی ایم ایل این کا لگا ہوا ہے، بٹ لیگیسیز چلتی بھی آ رہی ہیں. سو یہ چیز ختم ہونی چاہیے. پی ایم ایل این میں بھی کوئی ایسا ورکر سامنے آنا چاہیے جو بالکل ایک ورکر ہو اور اپنی کی لیڈرشپ کر سکے. اس طرح پیپلز پارٹی میں بھی کوئی بالکل عام نوجوان سامنے آنا چاہیے جو فیملی بیک گراؤنڈ سے تعلق نہ ہو، یعنی کہ لیگیسیز ایک فیملیز کی موروثیت آ رہی ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو. بٹ یہ دوسری بات، یہ اب دونوں پولیٹیکل پارٹیز میں الیکشنز ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف کے آپ کی آواز دوبارہ بریک ہو رہی ہے. جی آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. جی 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 لاؤڈ اینڈ کلیئر. اوکے. سو اب دیکھیں نا پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے اندر الیکشنز نہیں ہوتے. تو جب تک پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے اندر الیکشنز نہیں ہوں گے تب تک یہ موروثیت، تب تک یہ شخصیت پرستی، یہ سب ختم نہیں ہوگا. ایک چیز بہت لمبا جواب ہو گیا. ناؤ کمنگ ٹو دا پولرائزیشن والا پارٹ، دس از اگین ویری انفارچونیٹ. اور یہ پولرائزیشن خاص طور پہ میں بل کروں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک طرز سیاست ہے اس کی وجہ سے پولرائزیشن بہت کریٹ ہوئی. یعنی کہ اگر عبداللہ قاٹی کے فالوور ہیں، and I don't know آپ فالوور ہیں کہ نہیں ہیں، but let's assume, let's suppose، تو آپ کے نزدیک اگر دوسری پارٹی کے فالوورز یا آپ کے نزدیک کے لوگ بالکل ہی غلط ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بیوقوف ہیں، وہ جاہل ہیں، تو یہاں سٹارٹ ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں لوگوں کو، خاص طور پہ ینگسٹرز کو، سب لوگوں لیکن خاص طور پہ ینگسٹرز کو سمجھنا ہوگا کہ آپ اگر کسی بھی ایک پولیٹیکل کو سپورٹ کرتے ہیں یا فیور کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے پولیٹیکل پارٹی کے لوگ شیطان ہو گئے ہیں، یا دوسری آئیڈیالوجی رکھتے ہیں شیطان ہو گئے ہیں، یا وہ بالکل کافر ہو گئے ہیں، ہل ہو گئے ہیں، یا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یا وہ کوئی بیبونز بن گئے. ایسا نہیں ہوتا.
تو یہ سب سمجھنا ہوگا. پولیٹیکل پارٹیز تو خیر ایک ڈبیٹ چونکہ چل رہی ہے اس لیے میں نے آپ سے بات کر دی. فار ایگزامپل اگر مجھے ہرا رنگ نہیں پسند اور آپ کو ہرا رنگ پسند ہے, یا اگر مجھے ایک مشروب نہیں پسند اور آپ کو ایک مشروب پسند ہے, اور ہم اس کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو جاہل کہنا شروع کر دیں یا غدار کہنا شروع کر دیں یا کافر کہنا شروع کر دیں, تو دس از ناٹ ساتھ کو ایگزسٹ کرنا سیکھنا پڑے گا. میرے نظریے اور عبداللہ آپ کے نظریے میں فرق ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ احترام میں فرق نہیں آنا چاہیے. آپ بے شک مجھ سے ڈیبیٹ کریں, میں آپ سے ڈیبیٹ کروں, تو یہ والی چیز جب تک ہمارے درمیان میں سے خلیج ختم نہیں ہوگی نا, تب تک یہ پولرائزیشن ختم نہیں ہوگی. اب ایک ہی فیملی کے اندر جو آپ نے بھی بات کی دیکھا, ہسبینڈ اینڈ وائف, اچھا آپ کی ان کے پرابلم تعلقات خراب ہونا ہو آڈیو جاتے پہلے ہیں. میرے ہسبینڈ ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے. ہیلو, کین یو ہیئر می؟ آپ آپ کی آواز, کین یو ہیئر می؟ آپ کی آواز ابھی بھی نہیں آ رہی. اچھا اچھا, سوری, آئی گیس ان کا I wanted to ask a concluding question from we'll wait for a minute or two. I guess کہ انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی میں کوئی مسئلہ ہے. Unable to join. It's coming on my end. جی ہیلو. Okay. آئی گیس یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کے ایک اور اثرات میں سے ہے مہنگائی کے علاوہ. I don't know what the problem is, but میرے پاس اسکرین پہ بار بار آ جاتا ہے کہ thank you for joining, the session has ended. So I don't know what this issue is. یہ میں آپ کو بتایا امپورٹڈ گورنمنٹ کے کوئی نہ کوئی اثر ہوگا. اور میں I just wanted to move on to the last question which I really wanted to ask you, کہ جس طریقے سے آج کل لیبل لگا دیے جاتے ہیں کہ ایکس وائی زی بندہ, ایکس وائی زی صحافی اس پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے. جیسے ہم نے ریسنٹ ٹائمز میں بھی دیکھا کہ عمران ریاض خان صاحب جو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, ایکس وائی جی یہ ہیں, اور کہا جاتا ہے آن دا ادر ہینڈ اگر دیکھا جائے تو حامد میر صاحب نون لیگ کے ساتھ ہیں and ان کو نون کا لیبل لگا دیا جاتا ہے. تو ڈو یو تھنک کہ جرنلسٹ کے اوپر یہ لیبل لگا دینا کہ یہ پی 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 کا ہے, یہ نون کا ہے, یہ خان کا ہے, یہ انہوں نے اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں, بندے چھوڑے ہوئے ہیں, اینڈ اس طریقے سے کرنا. اینڈ ایک اور اس کے ساتھ ہی میرا اٹیچ کوشچن ہوگا کہ obviously a journalist is a person, اس کی بھی ایک اپنی اوپینین ہوگی, یہ اس کی مرضی ہوگی کہ وہ ہائی لائٹ کرنا چاہے آن ایئر یا نہ کرنا چاہے. بٹ ڈو یو تھنک اٹ از اے رائٹ ڈیسیژن کہ پیپل اسپیشلی آن سوشل میڈیا کالنگ آؤٹ سینئر جرنلسٹ اینڈ ادر پرسنز آن دس کہ آپ تو اس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ جاہل کسی کو کہہ دینا یا ایسے کسی کو کہہ دینا, وہ ڈو یو تھنک از دا رائٹ ٹرینڈ جو اب جا کے سوشل میڈیا پہ اسٹارٹ ہو گیا ہے؟
and I'm glad that you have asked this question because this is very important question. किसी भी सहाफ़ी को टैग करना कि जी फलां इस पार्टी का है, फलां पीटीआई का है, फलां पीएमएलएन का है, फलां पीपल्स पार्टी का है, फलां एमक्यूएम का है, फलां जमात इस्लामी का है, ये बहुत गलत तरीका है. अनफॉर्चुनेटली हमारा कुछ माहौल इतना ख़राब हो चुका है, ख़ासतौर पे वन हमारे यंगस्टर्स. मैं बार बार आपकी इस कन्वर्सेशन में यंगस्टर्स के लिए पैगाम दे रही हूँ, यूथ के लिए, बिकॉज ये इतनी बड़ी फोर्स है माशाल्लाह, एंड दे आर वेरी ब्रिलियंट पीपल. दे आर वेरी ब्रिलियंट, दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी ब्राइट पीपल. लेकिन होता यह है कि आपको समझाने वाला, आपके साथ एक अच्छी गुफ्तगू करने वाले लोग कम हैं, तो इसलिए हमारे यूथ को समझ नहीं आती. अब उनके लिए एक बड़ा आसान टर्म बन गया जी लिफाफा सहाफ़ी, कि जो भी आपसे एग्री ना कर तो आप लिफाफा सहाफ़ी कह दें, बावजूद इसके कि आपको सबूत कोई ना हो, बस आपने सुनी सुनाई बातें. मैं खुद इसका बहुत शिकार रही हूँ, और अब तो खैर मेरे लिए नॉर्मल हो गया इस किस्म के इल्ज़ामात सहना, इनको देखना. बट ये किसी के लिए भी नॉर्मल नहीं होना चाहिए. ये आपकी इंटेग्रिटी पे, ये आपके करैक्टर पे बहुत बड़ा हमला होता है. और कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो जानबूझ के हमला करते हैं, कुछ आपकी इनोसेंस में, सुनी सुनाई बातों में. जो मैंने शुरू में आपसे कहा था ना कि जिस सुनी सुनाई बात पे कभी भी नहीं जाना चाहिए. इवन आपका मजहब, इवन आपका खुदा, इवन आपका रसूल, वो आपको एडवाइस करके गए हैं, मुसलसल एडवाइस कर रहे हैं कुरान के जरिए कि जी आप जो भी बात सुने उसकी तस्दीक कर लिया करें, उसको पहले परख तो लिया करें. लेकिन हमारे यहाँ बस चल पड़ता है जी फलां ने लिफाफा लिया हुआ है, किसी ने एक बात कर दी, अब्दुल्ला ने किसी दोस्त से बात कह दी, वो दोस्त ने आगे बात कह दी. वो एक चाइनीज विस्पर आपने सुनी होगा ना, एक टर्म है, इस तरह से होता है कि बात घुमा फिरा के ना बतंगड़ बन जाती है. अब जितने भी इल्जामात लगते हैं ना, फिर मैं अपनी अगर बात बताऊं, मेरे पे 100% तो क्या आई थिंक मैं सिर्फ इसे आप मैं इसी सवाल के अंदर एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि पर्सनली हाउ डू यू डील विद ऑल दीज ट्रोल्स एंड ऑल दीज हेट कमेंट्स जो आपको ऑब्वियसली हमने ट्विटर पे नजर आता है, अवाम कैन सी, पीपल कैन सी, तो किस तरीके से हाउ डू यू पर्सनली विद देम? दिस इज अगेन अ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एड्रेस होना चाहिए. मैं तो आई हैव डेवलप्ड अ वेरी थिक स्किन. आई हैव गॉट अ क्रोकोडाइल वाली स्किन. तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. और नॉर्मली जो एक मैकेनिज्म होता है कि मैं कमेंट्स कभी भी नहीं पढ़ती. मैं अपने कमेंट्स ऑन करके रखती हूँ बिकॉज आई बिलीव इन आज़ादी इजहार राय, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए. जिसने जो लिखना है, चाहे गाली भी देनी है तो बेशक दे दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि आई गॉट अ वेरी हार्ड स्किन, वेरी थिक स्किन, क्रोकोडाइल वाली, मुझे फर्क नहीं पड़ता. अगर कोई बहुत ज्यादा अपने आपे में से बाहर हो रहा हो, कोई बहुत ज्यादा अटैक कर, तो फिर मैं एफआईए चले जाती हूँ उन लोगों के खिलाफ या उस कैंपेन के खिलाफ जो कि इस वक्त एफआईए में हैं. इस वक्त कोई 7 से 8 एप्लीकेशन एफआईए में पड़ी हुई. हर पॉसिबल नहीं, खासतौर पे खवातीन को जब अटैक किया जाता है तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता. अब अब्दुल्ला प्रॉब्लम पता है क्या होता है, अगर सोशल मीडिया पे अटैक किया जाएगा ना, तो उसको सेक्सुअल कोनोटेशन नहीं दी जाएगी. एक खातून को और खातून सहाफ़ी को जब अटैक किया जाएगा तो सेक्सुअली भी किया जाएगा. आपको बहुत वाहियात किस्म की, बहुत गलीज किस्म की पिक्चर्स भेजी जाती हैं, आपके बॉडी पार्ट्स के बारे में बात की जाती है, आपको गंदी गंदी एब्यूज़ की जाती हैं. तो ये हर खातून के लिए बर्दाश्त आसान नहीं होता. मैंने बहुत सी देखी हैं अपनी कॉलीग्स, अपने प्रोफेशन में, अपने प्रोफेशन से हट के ख़वातीन, कि जिनको सोशल मीडिया पे अटैक किया गया और उनकी शादियां टूट गई. आप कैन यू इमेजिन दैट कि उनके हस्बैंड्स ने उनको तलाक दे दी बिकॉज उनके बारे में इतनी बुरी बुरी बातें की गई सोशल मीडिया पे. लोगों के बच्चे सफ़र करते हैं, और जो मैरिड खवातीन नहीं होती, उनके घर वाले घरों पर बिठा लेते हैं कि जी हम ये बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकते. सो खुदा के लिए प्लीज़, जो यूथ, जो लोग सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल. आपकी वजह से, आपके एक जुमले की वजह से, आपके एक लफ्ज़ की वजह से लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद होकर रह जाती हैं. सो ऐसे मत करें. और आप तो अपने मज़े के लिए, या आपने अपना फन टाइम गुजारना है, या आपने अपने कुछ भी आपके ज़बान में आया, कुछ भी आपके जहन में आया, आपने बोल दिया, आपने लिख दिया, बट वो लोगों को अफेक्ट करता है. मैंने तो अपना पहले बात बताती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे आप 1000 गालियाँ निकालेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. गुनाह आपके खाते में जमा हो रहे होंगे, एक्सपोज आप अपने आप को कर रहे होंगे. मुझ पर जितने इल्ज़ामात आपने लगाने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैंने
اپنی قبر میں جواب دینا ہے اور مجھ پہ حملے کرنے والوں نے اپنی قبر میں جواب دینا ہے. سو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ چیز باقی لوگوں پہ جو سینسٹیو اور مرد ہوتے ہیں ان کو بہت, اور لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں اس قسم کے الزامات پہ, جو کہ نہیں کرنا چاہیے. سو کوپنگ میکانزم آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ نمبر 1 آپ اگنور کر دیں کمنٹس کو. اگر آپ بلاک کرنا چاہتے ہیں کمنٹس کو, بالکل بلاک کر دیں, کیونکہ آپ کا سینٹی, آپ کا پیس آف مائنڈ از موسٹ امپورٹنٹ. اس کے بعد آپ کریں, اگر آپ پہ سوشل میڈیا پہ حملہ ہوتا ہے, آپ اپنے گھر والوں سے بات کریں, آپ ہسبینڈ سے بات کرنے میں کمفرٹیبل ہیں, آپ وائف سے بات کرنے میں, آپ بہن بھائیوں سے, پیرنٹس کے ساتھ, فرینڈس کے ساتھ ضرور بات کریں, تاکہ ایک آپ کو وینٹ آؤٹ ہو سکے, آپ کے اندر فرسٹریشن جمع رہے. پلس الٹیمیٹلی